ओम शांति। अज अव्यक्त बाप दादा दे 24/1/2021 दे महावचन रिवाइज कोर्स 17/10/87। अज दी मुरली विच बाबा ने ब्राह्मण जीवन दे श्रृंगार बारे दस्या। मेन हैडिंग है मुरली दा ब्राह्मण जीवन दा श्रृंगार पवित्रता। अज बाप दादा अपने विश्व दे चारों तरफ दे विशेष होवनहार पूजनीय बच्चियां नूं देख रहे हैं। सारे विश्व विचों केड़े किन्ने थोड़े अनमोल रतन पूजनीय बने हो। पूजनीय आत्मावां ही विश्व दे लई विशेष जहान दे नूर बन जाते हैं। जिवें इस शरीर विच नूर नहीं ता जहान नहीं, इसे तरह विश्व दे अंदर पूजनीय जहान दे नूर तुसीं श्रेष्ठ आत्मावां नहीं ता विश्व दा महत्व नहीं। स्वर्ण युग जा आदि युग जा सतो प्रधान युग नवा संसार तुहाडे विशेष आत्मावां तो ही आरंभ हुंदा है। नवे विश्व दे आधार मूरत पूजनीय आत्मावां हो तां तुहाडा आत्मावां दा किन्ना महत्व है। अज बाबा अपने बच्चियां नूं स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चियां दा किन्ना उच्चा महत्व है, किन्ना वड्डा महत्व है। तुसीं पूज्य आत्मावां संसार दे लई नवी रोशनी हो। तुहाडी चढ़दी कला विश्व श्रेष्ठ कला विच लियाउण दे निमित्त बनदी है। तुसीं गिरदी कला विच आउंदे हो तां संसार दी भी गिरदी कला हुंदी है। तुसीं परिवर्तन हुंदे हो तां विश्व भी परिवर्तन हुंदा है। इन्नियां महान अते महत्व वालियां आत्मावां हो। अज बाप दादा देख रहे सन ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनदे हो अते देवते अर्थात पूजनीय सारे देवते पूजनीय तो हो। बाबा कहंदे पूज्य तो हो, फिर भी नंबरवार जरूर हो। किन्ना देवतियां दी पूजा विधि पूर्वक अते नितनेम नाल नियमित रूप नाल हुंदी है अते किसे किसे दी पूजा कई देवतियां दी पूजा ता विधि पूर्वक नियमित रूप नाल हुंदी है। बाबा कहंदे अते कईयां दी पूजा बाबा दस रहे किन्ना दी पूजा नितनेम नाल विधि पूर्वक नहीं हुंदी अते कईयां दे हर कर्म दी पूजा हुंदी है, कईयां दे हर कर्म दी पूजा नहीं हुंदी। कईयां दा विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार हुंदा है। आपां देखदे हां मंदिर विच किसी मंदिर विच देवी देवतियां दी बड़ी विधि पूर्वक हर कर्म दी हर विधि पूर्वक पूजा हुंदी है, श्रृंगार हुंदा है। अते कईयां दा श्रृंगार रोज नहीं हुंदा, विधि पूर्वक नहीं हुंदा। कोई दे अगे सारा समय कीर्तन हुंदा है अते कईयां दे अगे कदे कदे कीर्तन हुंदा है। इन्हां सारियां दा कारण की है? बाबा दस रहे कि कारण की है। ब्राह्मण तां सारे कहाउंदे हन, ज्ञान योग दी पढ़ाई भी सारे करदे हन, फिर भी इन्ना अंतर क्यों है? धारणा करन विच अंतर है। फिर भी विशेष केड़ियां धारणावां दे आधार ते नंबर हुंदे हन ओ जानदे हो? बाबा ने पूछया बच्चियां नूं कि ओ जानदे हो? पूजनीय बनन दा विशेष आधार पवित्रता दे उपर है। जिन्ना सर्व प्रकार दी पवित्रता नूं अपनाउंदे हो ओना ही सर्व प्रकार दे पूजनीय बनदे हो। अते जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण दे रूप विच पवित्रता नूं सहज अपनाउंदे हन ओही विधि पूर्वक पूज्य बनदे हन। सर्व प्रकार दी पवित्रता की है?
ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਹਿਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਬੋਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਰਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਰਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਆਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਨੀय ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ, ਵਾਣੀ, ਕਰਮ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਪਰਕ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਲਬੇਲੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਸ ਬੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਕਲਪ, ਬੋਲ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯਥਾਰਥ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲਾਪਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਾ ਨੀਂਵ ਕੀ ਰਹੀ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਰਮੋਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੋਂ, ਮਾਨਾ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੀਚਰਸ ਮਾਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ। ਸਮਝਿਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਨਾ ਨੀਂव ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰੂਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार होवे। वरदान है कर्म द्वारा गुणा दा दान करन वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणा दा दान करते हैं उन्हां दी चलन अते चेहरा दोवें ही फरिश्ते दी तरह दिखाई दिंदे हैं। और डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय ਅਤੇ ਹਲਕੇਪਣ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਵ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।